ओम शांति 4 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे भाई भौणीर भावना ठारू मध्य ऊर्ध्व को जाई आत्मा आत्मा भाई भाई मने कर तेबे दृष्टि सिविल अर्थात पवित्र होइछिब। आत्मा जेते बेले सिविलाइज्ड अर्थात पवित्र दृष्टि संपन्न होइछिब सेते बेले जाई कर्मातीत अवस्था होई परिबो। भाई भौणीर भावना ठारू मध्य ऊर्ध्व को जाई आत्मा आत्मा भाई भाई मने कर तेबे दृष्टि सिविल पवित्र होइछिब। आत्मा जेते बेले सिविलाइज्ड अर्थात पवित्र दृष्टि संपन्न होइछिब सेते बेले जाई कर्मातीत अवस्था होई परिबो। प्रश्न निजर दोष दुर्बलता गुडी को समाप्त करिबा पई केउ उपाय बाहर करिबा दरकार। निजर दोष दुर्बलता गुडी को समाप्त करिबा पई केउ उपाय बाहर करिबा दरकार। उत्तर निजर चाली चलन रे रेजिस्टर अर्थात हिसाब रख। सेथिरे प्रतिदिनर चार्ट नोट कर। हिसाब रखिबा द्वारा निजर दोष दुर्बलता गुडीक जणा पड़िबो एवं सहजरे सेगुड़िक समाप्त करि परिबो। दुर्बलता गुड़िको बाहर करी करी एभଳି अवस्थारे पहुँचीबाकु हेबो जहाँकि एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य किछि भी मने न पड़ुथिबो। कौनसी भी पुराना वस्तु प्रति ममत्व नथिबो। मन भितरे किछि भी मागिबार इच्छा नथिबो। ओम शांति। गोटिए हेला मानव बुद्धि अन्यटी हेला ईश्वरीय बुद्धि पुणी हेबो दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि हेउछि आसुरी बुद्धि। विकारी दृष्टि रहिछि ना। गोटिए हेला पवित्र दृष्टि अन्यटी हेला विकारी दृष्टि। देवता माने हेले निर्विकारी पवित्र दृष्टि संपन्न एवं कलिजुगी मनुष्य माने हेले विकारी दृष्टि संपन्न। सेमानकर भावना ही अपवित्र हेबो। विकारी दृष्टि संपन्न मनुष्य रावणर जेल रे पड़ी रही थांती। रावण राज्य रे समस्ते विकारी दृष्टि संपन्न जणे हेले भी निर्विकारी दृष्टि संपन्न नाहांती। एबे तुमे माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। एबे बाबा तुमको अपवित्र दृष्टि परिवर्तन करी पवित्र दृष्टि करूछंती। विकारी दृष्टि संपन्न को मध्य अनेक प्रकार थांती। केही अधा आउ केही आउ किपरि होई थांती। जेबे तुमर दृष्टि पवित्र होइजिबो तेबे तुमर कर्मातीत अवस्था होइजिबो। पुणी तुमर भाई भाईर दृष्टि होइजिबो। आत्मा आत्मा को देखि थाए शरीर तो रहिबो नाही तेणु दृष्टि विकारी किपरि होई परिबो। सेथिपाई बाबा कहउछंती भाई भौणीर भावना ठारू मध्य ऊर्ध्व को जाई केवल आत्मा भाई भाई मने कर। एहा मध्य बहुत गुह्य कथा। एही गुह्य कथा केबे कहार बुद्धि रे आसी परिबो नाही। निर्विकारी दृष्टिर अर्थ केबे कहारे बुद्धि रे आसी परिबो नाही। जदि आसी जीवो तेबे उच्च पद पाइबे। बाबा बुझाउछंती तुमे निजको आत्मा मने कर। एही शरीर को भूलिबाकु हेबो। बाबांक स्मृति रे ही एही शरीर को भी छाड़िबाकु हेबो। मु आत्मा बाबांक पाखकु जाउछि। तुमको देह अभिमान छाड़ी पवित्र करुथिबा बाबांक स्मृति रे ही शरीर छाड़िबाकु पड़िबो। जदि तुमर विकारी दृष्टि होइथिबो तेबे अंतर्मन खाइबारे लागिबो। एही लक्ष्य बहुत उच्च। केही जेते भी भल संतान होइथिले मध्य किछि ना किछि भूल निश्चित भावरे होइथाए। काहेकि ना माया रहिछि ना। कर्मातीत तो केही भी होई परिबे नाही। अंतिम समय रे जेबे कर्मातीत अवस्था होइछिबो तेबे दृष्टि निर्विकारी होइछिबो। पुणी
ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇର ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ହୋଇପାରେ କେହି ରେଜିଷ୍ଟର ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଦରକାର। ଏହିପରି କଚ୍ଚା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଆଉ କେହି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ିବେ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ କହିଲା, ତୁମେ ଲାଠି ମଧ୍ୟ ଧର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକଙ୍କର ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମମତା ରହିଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସଦୃଶ ଦୁନିଆର ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଏବଂ କାହିଁ ଏହି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୀରାତୁଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ତୁମର ମାଗିବାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତି କମରେ ନିଶ୍ଚିତ 6 ଘଣ୍ଟା ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ଲୌକିକରେ ସରକାରଙ୍କର ସେବା 8 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ସରକାରଙ୍କର ସେବା ଅତି କମରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର। ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଉପରାମ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବି ବିକାରୀ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମମତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମମତା ନ ରହୁ। ଏହିଭଳି ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସତକୁ ସତ ଏହିଭଳି ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେପରି ସତେଜ ବା ତାଜା ରହିବ। ତୁମେ ଯେତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ଚାଲିବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏହିପରି ଖୁସି ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖୁସି ରହିବ। ଏଠାରେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଖୁସି ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମତ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଗତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ତ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ସୁଖ ନ ଦେଉଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେବେକି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ସେମାନଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସନ୍ତାନ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଓଲଟା ପାଲଟା ବିଚାର ଆସିନଥାଏ। ସେହିମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେବତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାପ କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବୁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା।
ଯଦି କାଲି କରିବି ବୋଲି କହିଲ ତେବେ ମାୟା ନାକକୁ ଧରି ଏକଦମ ଖାଲରେ ପକାଇଦେବ। କାଲି କାଲି କହିଲେ କାଳ ଖାଇଯିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାଳ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ବୋମା ପଡ଼ିବ ତେବେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିବେ। ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ସେହିପରି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ତ କେହି ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସରକାର ରେଳ ଆଦିର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି କିପରି ଆମଦାନୀ ବଢ଼ାଇବା, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତୁମେ ଏବେ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛ। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବ ସିଏ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତୁମେ ତ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହେବ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମେ ଯଦି ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ 100% ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପାପର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାର ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଏକଦମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲା, ବାଦଲରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଟ୍ ରହିଥାଏ। ସୁପ୍ରିମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଠାରୁ ତୁମେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ନେଉଛ। ବାବା ନିଜେ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମୋ ସହିତ କିପରି ଯୋଗ ରଖିପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ନା। ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ବାରିଷ୍ଟର ହେବୁ। ଏଥିରେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନତମସ୍ତକ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ, କେହି ହରି ଓମ୍ ଅଥବା ରାମ ରାମ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେହି ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାସ୍ତିକ କହିବା ଏବଂ ତୁମର ନାସ୍ତିକ କହିବାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ କହୁଛ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। କ୍ରୋଧର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଅଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ଅପାର ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନା। ତୁମେ ସନାଥରୁ ଅନାଥ ହୋଇଯାଉଛ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତିରୁ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଆସିଯାଉଛ। ବେହଦ୍ର ବାବା ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିନାଶୀ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଲା ଦୁଃଖର, କାମ ବିକାରର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସହଜ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମନେ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ।
देह अभिमान को अपवित्र दृष्टि संपन्न बोली कहा जाइथाए। पवित्र दृष्टि हेले कौनसी प्रकार विकार रही न थाए। बाबा केते सहज करी बुझाउछंती, किंतु पिलामानंकर एकथा मध्य मने रहु नाही, काहेकि ना दृष्टि विकारी अपवित्र होई जाइछि। तेणु एही विकारी दुनिया ही तांकर मने पड़ुछि। बाबा कहउछंती एही दुनिया को भूली जाओ। अच्छा मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एभली जोगी हेबाकु पड़िबो जहाँकि शरीर प्रति टिकिए भी ममत्व नथिबो, कौनसी भी छी छी बा निकृष्ट जिनिस प्रति आसक्ति रहु नथिबो, अवस्था एही भली उपराम रहुथिबो, खुशीर पारद सर्वदा चढ़ी रही थाउ। एभली जोगी हेबाकु पड़िबो जहाँकि शरीर प्रति टिकिए भी ममत्व नथिबो, कौनसी भी छी छी बा निकृष्ट जिनिस प्रति आसक्ति रहु नथिबो, अवस्था एही भली उपराम रहुथिबो, खुशीर पारद सर्वदा चढ़ी रही थाउ। 2 नंबर पॉइंट। मृत्यु सर्वदा पाखे पाखे रहिछि, सेथिपाई शुभ कार्य विलंब करिवार नाही, काली उपरे छाड़ीबार नाही। मृत्यु सर्वदा पाखे पाखे रहिछि, सेथिपाई शुभ कार्य विलंब करिवार नाही, काली उपरे छाड़ीबार नाही। वरदान। महाचतुर पितांक सहित चतुरता करिबा परिवर्ते हृदबोध करिवार शक्ति द्वारा सर्व पापरु मुक्त भव। महाचतुर पितांक सहित चतुरता करिबा परिवर्ते हृदबोध करिवार शक्ति द्वारा सर्व पापरु मुक्त भव। केतेक पिला महाचतुर पितांक सहित मध्य चतुरता करुछंती। निजर कार्य हासिल करिबा पाई बा निजर नाम विख्यात करिबा पाई सही समय निजर भूल को हृदबोध करि नेउछंती, किंतु सही भली हृदबोध करिने बारे कौनसी शक्ति न थाए, सेथिपाई कौनसी परिवर्तन हुए नाही। केही केही एपरि मध्य अछंती जे माने कि जानुछंती जे एहा ठीक नुहे, किंतु भाबुछंती मोर बदनामी न हेउ, सेथिपाई निजर विवेक को हत्या करि देउछंती। एहा मध्य पापर खातारे जमा होई जाउछि। सेथिपाई एही भली चतुरता को छाड़ी सच्चा हृदयर हृदबोध द्वारा निजको परिवर्तन करी पापर मुक्त हुओ। स्लोगान। जीवन रे रही भिन्न भिन्न बंधन गुड़िकर मुक्त रहिबा ही जीवन मुक्त स्थिति अटे। जीवन रे रही भिन्न भिन्न बंधन गुड़िकर मुक्त रहिबा ही जीवन मुक्त स्थिति अटे। ओम शांति।